So in the last lecture, we had discussion of basic concepts regarding the electric field, how the charge is situated, how the force of attraction is present between the two charges. So as per the Coulomb's law, force of attraction is said to be 1/4 pi upon 0k Q1 Q2 upon R square. Okay. Also we have seen the two properties of electric field here. First property was always electric lines of force starts from, or electric field starts from positive charge and ends to the negative charge. So we will discuss about this property first. Then we will discuss about the second property, perpendicular to surface. So whenever the point of the charge, the lines of force per unit area there are the electric field, then electric field always perpendicular to the point from which they originate. म्हणजे जिथून ते स्टार्ट होतं त्या पॉइंटला ते काय असतात, परपेंडिक्युलर त्या पॉइंटला ते असू शकतात. ओके. सो द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स. ओके. हियर आय कॅन सी द properties of E. Okay. Third property, intersect never. Intersect never means what? Whatever the lines coming from the surface always perpendicular to each other. For example, here is a positive charge situated on the spherical body in a 3 dimension. So this is line perpendicular. Okay. Here are also positive charges are present like this. Okay. Electric lines of force always perpendicular. Always perpendicular. They never intersect. They never intersect. If they intersect means what? Is the line ashya? It is moving along the surface. If it intersect, then what happens? The field moving along the surface, and the surface over the electric field moves झाली. इलेक्ट्रिक फील्ड काय करते? ऑलवेज डिस्प्लेसिंग द चार्ज. म्हणजे इथून आलेले इलेक्ट्रिक फील्ड या चार्जला खाली डिस्प्लेस करणार आहे. And when charge is displaced from the surface of the sphere, you will get shock. Shock चा अर्थ काय? चार्जेस चा फ्लो होतो. तो चार्जेसचा फ्लो आपण जर हात लावला तर आपल्याला काय बसतो? करंट बसतो किंवा शॉक बसतो. When electric field is displacing the charge here. So to avoid this, they never intersect. And even they intersect with each other. एक field अशी आहे. Field starts from positive ends to negative like this. If one field coming like this, म्हणजे डायरेक्शन कुठे आहे? इकडे आहे. सेकंड फील्ड मुव्हिंग लाईक दिस, डायरेक्शन कुठे आहे? इकडे आहे. या दोघांची रिझल्ट कुठे असणार आहे? इथं असणार आहे. म्हणजे या डायरेक्शन फील्ड आहे का? नाही. इफ दे इंटरसेक्ट यू कॅनॉट फाइंड देयर एक्झॅक्ट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट व्हेन दे इंटरसेक्ट ॲट ॲक्च्युअल they displaces the charge, and when they displaces the charge, then what happen? There may be the chances for the charges flow, there may be the chances for the shock. Shock चा अर्थ काय? Displacement of charge under the action of electric field. Under the action of electric field. हे कधी पॉसिबल आहे? इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिक्युलर नसेल तर. परपेंडिक्युलर नसेल तर त्यामुळे दोन लाईन्स कशा पाहिजे? टू इलेक्ट्रिक लाईन्स ऑफ फोर्स दे नेव्हर इंटरसेक्ट ईच अदर. ओके. दे नेव्हर इंटरसेक्ट ईच अदर. म्हणजे असं परत डायग्राम काढतो बघा. दिस डायग्राम वी रिक्वायर to discuss the property. Line of force or electric field moving from positive ends to negative like this. Okay. Starts from positive ends to negative. Can these intersect each other? Can these lines are intersecting? No. Each is moving in a particular direction. There is no intersection. If there is intersection, you are not able to find exact direction of electric field. And by chance they intersect, they displaces the charge from the surface. And when the electric field displaces the charge from the surface, मग काय होतं? चार्ज डिस्प्लेस झाला याचा अर्थ काय होतो? आपल्याला करंट बसतो, म्हणजे शॉक बसतो. So to avoid this, they should always perpendicular and never intersect to each other. So these are the three basic properties of electric field. Okay. Now fourth property,
tangent to the curve. Tangent to the curve gives direction of electric field. अगदी सिंपल आहे. टँजेंट टू द कर्व, हा कर्व आहे ना, या कर्वला मी या पॉइंटला टँजेंट काढतो. दिस इज द टँजेंट. दिस गिव्स व्हॉट इलेक्ट्रिक फील्ड या डायरेक्शनला आहे. इथे टँजेंट आहे, या पॉइंटला मी टँजेंट काढतो, इलेक्ट्रिक फील्ड कुठे चालले, इकडे चालले. या पॉइंटला मी टँजेंट काढतो, इलेक्ट्रिक फील्ड कुठे चालले, इकडे चालले. या पॉइंटला टँजेंट काढतो, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कुठे आहे, इकडे आहे. या पॉइंटला टँजेंट काढतो, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी हियर. ओके, सो टँजेंट टू कर्व ऑलवेज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. म्हणजे जर तुम्ही इथं चार्ज ठेवला क्यू मायनस, इथं प्लस आहे, इथं मायनस आहे, तुम्ही जर ते चार्ज प्लस क्यू ठेवला तर तो ऑटोमॅटिक कुठं जाणार आहे, मूव्हिंग टुवर्ड्स मायनस क्यू, बिकॉज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज पुशिंग द चार्ज, means that charge is moving along the direction of electric field, means there is a force of attraction between plus q and minus q. So direction of electric field which can be find by drawing a tangent to the any point of the curve. Drawing tangent to the any point of the curve. मग इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन या डायरेक्शनला आहे, इकडे आहे, म्हणजे याच्यावरती फोर्स किती ॲक्ट झाला आहे, Fe. कसा आला Fe? इलेक्ट्रिक फील्डची डेफिनेशन काय असते, फोर्स एक्सपिरियन्स पॉवर इन चार्ज. देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी फोर्स E is equal to F upon E. सो फोर्स इज इक्वल टू किती आहे, E इंटू E. म्हणजे या डायरेक्शनवरती किती फोर्स अप्लाय झाला आहे, E इंटू E. ओके, सो दिस इज द fourth property of lines of force. First property start from positive charge. Second property always perpendicular to the surface from which they originate. जिथून स्टार्ट झाले त्यालाच ते perpendicular असतात. Intersect never. They never intersect with each other. Tangent to the surface or tangent to the curve gives direction of the electric field. Now I. Intensity is maximum near the charge and minimum if we go away from the charge. आता या ठिकाणचा एरिया बघा, if you consider this area A1 and if you consider this area A2, कमीत कमी एरियामध्ये मॅक्सिमम लाईन्स आहेत, बरोबर आहे. किंवा हा एरिया कन्सिडर केला मी, हा याची जी डायमेन्शन आहे तीच डायमेन्शन इथे घेतो. हाच एरिया इथं आहे A1. हाऊ मेनी लाईन्स आर पासिंग थ्रू दिस A1? सपोज 3. हियर लाईन्स आर पासिंग थ्रू दिस एरिया इज 2. So number of lines passing per unit area increasing or decreasing? Decreasing. Number of lines passing per unit area decreasing means electric field decreases. If electric field decreases, intensity of electric field also decreases. So intensity is always maximum near the charge. Intensity always maximum near the charge, and it is minimum if we go away from the charge. So this is the fifth property. Intensity is maximum near the charge or when lines of force crowded together. काही फोर्स मध्ये क्राउडेड म्हणजे एका ठिकाणी आहे, सगळे एका ठिकाणी झाले, इथे काय झाले, सगळे सेपरेट झाले, परत एका ठिकाणी आले. सो व्हेन लाइन्स ऑफ फोर्स क्राउडेड टुगेदर इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मॅक्सिमम. व्हेन लाइन्स ऑफ फोर्स आर गो अवे फ्रॉम ईच अदर or far away from each other, intensity for the particular electric field is minimum. So this is the fifth property. Sixth property, आता या दो properties खूप महत्त्वाच्या आहेत. ओके, कॉन्ट्रॅक्ट लॉन्जिट्युडिनली. लॉन्जिट्युडिनलीचा अर्थ काय आहे? लॉन्जिट्युडिनल आपण सगळं बघितलं आहे. लॉन्जिट्युडिनल मीन्स along length. Longitudinal means along length. This property we have already studied in 11th standard electricity chapter. We are going to take only revision here. Okay? Contract longitudinally. इथं लेंथ बघा, force of attraction बघा, या ठिकाणी असणार force of attraction. ही लेंथ आणि ही लेंथ सेम आहे का नाही? लेंथ कमी झाली. सपोज ही लेंथ आहे 1 मीटर, ही लेंथ असणार 0.8, 0.6, 0.4. Length is what happening? Decreases or contract.
एक्सपान्शन कॉन्ट्रॅक्शन. सो लेंथ इथं होती, इथे काय झाली लेंथ कमी झाली, परत या ठिकाणी लेंथ काय झाली कमी. म्हणजे चार्ज इथून इथं गेला 1 मीटर डिस्टन्स राहणार आहे. चार्ज असा गेला तर 0.8, चार्ज असा गेला तर 0.6 आणि चार्ज असा गेला तर 0.4. म्हणजे कमीत कमी डिस्टन्सला फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन जास्त असतं का कमी असतं? जास्त असतं. असं 1/4πε0K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेअर. डिस्टन्स जर कमी झालं तर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन वाढलं ना. मग डिस्टन्स कसं कमी होत आहे? अलॉंग द लेंथ. सो इलेक्ट्रिक फील्ड्स कॉन्ट्रॅक्ट longitudinally. Electric field or electric lines of force they contract longitudinally. When they contract longitudinally, then only force of attraction between these two charges will increasing. This is much important property. Contract along the length. ही लेंथ होती आणखी कमी झाली, इथं आणखी कमी झाली, इथं आणखी कमी झाली. So this is the contract longitudinally. And the last property of the electric lines of force that is said to be expand longitudinally. इथं कॉन्ट्रॅक्शन झालं, आता एक्सपांड म्हणजे काय? Expands laterally. Sorry, I said here longitudinally. Now here expands laterally. Expand laterally means what? Expand means the lines of force length will be increasing. Suppose I have taken two charges here. Instead of positive negative, why there is a force of repulsion? Force of attraction ला काय झालंय? लेंथ कमी कमी होत गेली म्हणून फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन वाढलं. इथं लेंथ जरी कमी झाली तर काय होतं? फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन वाढतं कमी होतं? खूपच कमी होतं आणि फोर्स ऑफ रिपल्शन वाढतं. कसं? लाईन्स ऑफ फोर्स अशी झाली. रिपल्शन नॉट एनी अट्रॅक्शन, नॉट एनी अट्रॅक्शन. सो लॅटरली मीन्स वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट. लाईन अशा जवळ आल्या, टू पॉइंट चार्जेस आर मुव्हिंग टुवर्ड्स इच अदर, लाईन्स ऑफ फोर्स आर एक्सपांड्स लॅटरली. ओके, अलॉंग द लेंथ. आणि त्याचं डिस्प्लेसमेंट कसं असतं? त्या सरफेसला काय असतं? परपेंडिक्युलर. सो दिस इज एक्सपान्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाईन्स ऑफ फोर्स लॅटरली when two positive charges comes closer to each other. आणि इलेक्ट्रिक लाईन ऑफ फोर्स पॉझिटिव्ह चार्ज पासून स्टार्ट होते पण निगेटिव्हला एंड होत नाही. लाईन ऑफ फोर्स बाहेर गेली, त्यामुळे दोघांमध्ये कुठलंही अट्रॅक्शन नसतं. दॅट इज अ फिजिकल सिग्निफिकन्स बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड अँड द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. इलेक्ट्रिक फील्डच या ठिकाणी एंड होत नाही, त्यामुळे दोन पॉझिटिव्ह मध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन हे ऑपोजिटच असतं. ऑलवेज देयर इज अ फोर्स ऑफ repulsion. So these are the two important properties, that is a contract longitudinally and expand laterally. So this property you have already studied in the 11th standard. Now we come to the chapter that is the electrostatics. In the 11th standard you have studied Gauss error. Okay, total normal electric induction over closed surface always equal to total charge enclosed by that surface. मग हे काय कन्सेप्ट आहे? What is the total normal electric induction? तुम्ही बघितलं असाल पण नसाल पण, that I don't know, but we are going to see what is that total normal electric induction or normal electric induction. So first there was a question to Faraday. Of course we know any metal, I can take metal consists of maximum number of charges. बरोबर? या चार्जेस मध्ये हा मेटल, आता हा जो काही मेटल आहे हा 3D मध्ये स्फिअर आहे. हाऊ मेनी लाईन्स ऑफ फोर्स? हे चार्जेस आहेत क्यू. लाईन ऑफ फोर्स अशी आहे, लाईन ऑफ फोर्स लाईक दिस लाईक दिस लाईक दिस लाईक दिस. ओके, हाऊ मेनी लाईन्स ऑफ फोर्स कमिंग आउट ऑफ द मेटल? मी असं म्हणतो लाईन्स ऑफ फोर्स LOF, that is said to be lines of force. Are you able to measure how many lines? असं म्हणू शकतो का इथून एक लाईन बाहेर आली, इथून लाईन बाहेर आली, इथून लाईन बाहेर नाही. ओके, दिस इज जस्ट as a part of virtual imagination. ओके, हाऊ मेनी लाईन्स ऑफ फोर्स कमिंग आउट ऑफ द एनी मेटल? हा क्वेश्चन तुम्हाला सीरियल उत्तर येईल. द नंबर ऑफ लाईन्स ऑफ फोर्स, द नंबर ऑफ लाईन्स ऑफ फोर्स originates from the metal always infinite. This is much important point. Number of lines of force are always said to be infinite. कुठेतरी तुम्हाला सीरीला हा क्वेश्चन येईल. मग if number of lines of force are infinite, then how can we find the electric field? How can we find how many lines are coming out?
हाऊ मेनी लाईन्स आर कमिंग आउट. मग त्यासाठी फॅराडे काय कन्सिडर केला, त्याच्यामधनं काय होत आहे, नंबर ऑफ लाईन्स बाहेर पडतात काय, ठीक आहे, अशा बाहेर पडल्या. मग त्याने काय केलं फॅराडेनं, इन्फायनाईट म्हटलं की त्याला मॅथमॅटिक्स अप्लाय होत नाही. फॉर इन्फायनाईट क्वांटिटी देर इज नो मॅथमॅटिक्स ॲप्लिकेबल. मॅथमॅटिक्स अप्लाय होत नाही यासाठी तिथं फिजिक्स पण अप्लाय होत नाही. पण ह्या ज्या नंबर ऑफ लाईन्स किती बाहेर पडले, इन्फायनाईट, ज्या मेजरेबलच नाही. फॅराडेने काय केलं त्यावेळेला, इन्स्टेड ऑफ मेजरिंग इन्फायनाईट लाईन्स, इलेक्ट्रिक लाईन्स ऑफ फोर्स, बघा लाईन्स ऑफ फोर्स या आहेत लाईन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाईन्स ऑफ फोर्स आर दिस मच. ओके, instead of measuring infinite lines he has taken one sphere, charges आहे त्याच्यावरती. ओके, he has taken group of lines. ह्या एका ग्रुपमध्ये एवढ्या लाईन्स आहेत. he has taken one another group, त्याच्यामध्ये काय नंबर ऑफ लाईन्स. हा एक ग्रुप घेतला, त्याच्यामध्ये काय नंबर ऑफ लाईन्स. so he has considered number of tubes. He tubes आहे, tube like structure. It is tube like a structure in which number of lines are measured. अशा लाईन त्याच्यात तयार पडतात. ओके, म्हणजे वर्गामध्ये 60 मुलं आहेत, प्रत्येकाला मोजण्यापेक्षा आपण ग्रुप केलं, इफ यू मेक अ ग्रुपिझम then we can easily measure the count. This group contains 10, this group contains 10, so we can say the strength of the class is said to be 60. Okay, इथे लाईन्स मेजर होऊ शकत नाही इन्फायनाईट. तर त्याने काय केलं, इंस्टेड ऑफ मेजरिंग इन्फायनाईट लाईन्स ही मेड द ग्रुप ऑफ लाईन्स. हा एक ग्रुप आहे, हा दुसरा ग्रुप, या दुसऱ्या ग्रुपमध्ये एवढ्या लाईन्स आहेत, तिसऱ्या ग्रुपमध्ये एवढ्या लाईन्स आहेत. सो दिस ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर ही मेड अ ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर विथ द बाउंड्री ऑफ ट्यूब. ट्यूबची बाउंड्री अशीच आहे ना, बरोबर का. ट्यूबची बाउंड्री म्हणजेच काय, लाईन्स ऑफ फोर्स आहेत ना त्या. ट्यूबची बाउंड्री म्हणजेच काय, लाईन्स ऑफ फोर्स. आणि ट्यूबच्या आतून काय, लाईन्स ऑफ फोर्स. दीज आर लाईन्स ऑफ फोर्स अँड बाउंड्री ऑफ द ट्यूब इज सेड टू बी लाईन्स ऑफ फोर्स. मग हे जे ट्यूब स्ट्रक्चर त्याने तयार केलं इन्स्टेड ऑफ इन्फायनाईट लाईन्स, त्या ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर आहे त्याने काय म्हटलं, इट इज सेड टू बी ट्यूब्स ऑफ force. It can be denoted as a tube of force. Tube of force. इन्फायनाईट मेजर करायच्या ऐवजी प्रत्येक लेवलने काय केलं, ग्रुपिझम केलं. ग्रुप केल्यामुळे काय झालं, ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर. ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर कसं आहे, या ट्यूबची बाउंड्रीज काय आहे, लाईन्स ऑफ फोर्स. याच्या आतून काय, लाईन्स ऑफ फोर्स. दिस इज अ ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर इन विच लाईन्स ऑफ फोर्स आर originating from the metal sphere. It is called as the tubes of force. So tubes of force are nothing but number of lines of force originates from the charge in terms of groups. हे मेजर करू शकत नाही म्हणून त्याने काय केलं, ग्रुप्स तयार केले. तो एक ग्रुप लाईन ऑफ फोर्स म्हणजे त्याला म्हणतात ट्यूब ऑफ फोर्स. कारण त्याचं स्ट्रक्चर कसं आहे, ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर. मग ट्यूब्स ऑफ फोर्स कसा डिफाईन केला त्यांना, नंबर ऑफ चार्जेस अपॉन epsilon 0 k. नंबर ऑफ चार्जेस अपॉन epsilon 0 k. क्यू चार्जेस मधून बाहेर पडणारे इलेक्ट्रिक लाईन्स ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय epsilon 0 k. आता epsilon 0 k म्हणजेच काय, परमिटिव्हिटी. किती लाईन्स ऑफ फोर्स वेळेबद्दल परमिट होता. फॉर एक्झाम्पल आपण पेपर घेतला आणि प्लास्टिक घेतला. प्लास्टिक इट इज अ ॲक्टिंग एज अ रेजिस्टन्स. पेपर थ्रू विच द वेव्स कॅन बी इझिली पासेस. बाय प्लास्टिकमधनं पास होत नाही पण पेपरमधनं पास होतं, असं का. प्लास्टिक हा इट इज मेडअप ऑफ द नॉन इलास्टिक मटेरियल. पेपर इट इज अ इलास्टिक मटेरियल. हे पण आपण लास्ट 11th स्टँडर्डला बघितलेलं आहे. पेपरमधनं जेवढ्या वेळ पास होतात तेवढ्या प्लास्टिकमधनं पास होतात. याचा अर्थ काय, त्या पेपरमधून लाईन्स ऑफ फोर्स पास करण्याची कॅपॅसिटी जास्त आहे. म्हणजे तो काय करतो, मॅक्सिमम लाईन्स पास करतो, म्हणजे त्याची परमिटिव्हिटी जास्त आहे. हाऊ मेनी लाईन्स ऑफ फोर्स पासिंग टू द मटेरियल, दॅट इज इट्स अ परमिटिव्हिटी. हाऊ मेनी लाईन्स ऑफ फोर्स पासिंग टू द मटेरियल, दॅट इज सेड टू बी परमिटिव्हिटी. अँड डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट. डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट म्हणजे जर चार्जेस त्याच्यामधून पास झाले, ॲबिलिटी टू स्टोअर द चार्ज. ॲबिलिटी टू स्टोअर द चार्ज, याला आहे असा स्टोअर करून ठेवला, याला मिक्सअप होऊ दिला नाही, दॅट इज इट्स अ डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट. डाय म्हणजे दोन, इलेक्ट्रिक दोन चार्जेस, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह कॉन्स्टंट. हे जर मिक्सअप झाले तर डायरेक्ट कॉन्स्टंट काय होतं, कमी कमी होत जातो. त्यामुळं मीडियमच्या डायरेक्ट कॉन्स्टंटवरती, मीडियमच्या परमिटिव्हिटीवरती डिपेंड आहे किती लाईन्स ऑफ फोर्स बाहेर पडणार.
मीडियमने काय पासच केले नाही तर लाईन्स ऑफ फोर्स बाहेर येणार का? नाही येणार आहे. म्हणून लाईन्स ऑफ फोर्स कसे डिपेंड आहेत? परमिटिव्हिटी ऑफ द मीडियम अँड dielectric constant of the medium. So we can define tubes of force always Q upon epsilon 0 K. Tubes of force always it is a Q upon epsilon 0 K. Okay. So in the next lecture we are going to start at actual concepts regarding to this chapter. So try to understand the properties of electric lines of force and try to understand what is the tubes of force. इनफायनाइट लाइन मेजर करता येत नाही. लाइन ऑफ फोर्स इनफायनाइट असल्यामुळे मेजर करता येत नाही. त्यामुळे त्याला ग्रुपिझम केलं. ग्रुप 1 group is said to be one tube of force and tube of force always said to be Q upon epsilon 0 K. Okay. Tomorrow we will discuss at actual concepts regarding this.